So good evening to all. So today we are going to see control system problem solving session. Okay. So in that we are going to see signal flow graph, stability analysis, and time response analysis. Okay. If you have any doubts, feel free to interact anytime. Okay. I am ready to clarify all your doubts. Okay. So let us go to today's session. So the first topic that we are going to see is signal flow graph and block diagram. Okay. So in that, so I think all of you have a copy of that PDF that I have sent before now. எல்லாத்துக்கும் ஒரு காப்பி இருக்கா? PDF நான் சென்ட் பண்ணது இருக்குங்களா? Yes, sir. If everyone has a copy of the PDF that I have sent. Yes, sir. Okay. So let us start the question. So first question. So it was asked in given data. So it was asked in gate 95. So it belongs to ECE, so electronics and communication engineering. So the first question is signal flow graph is used to find. So they have asked a question that what is the purpose of signal flow graph? அதான் கேட்டிருக்காங்க. என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா signal flow graph எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. They have provided 4 options. ஓகேவா? First option பாத்தீங்க அப்படின்னா so your option A is to determine stability. ஓகேவா? Using signal flow graph, can you determine the stability of a system? Signal flow graph யூஸ் பண்ணி உங்களால ஒரு சிஸ்டத்தோட ஸ்டெபிலிட்டியை சொல்ல முடியுமா? No, sir. Is it possible to determine the stability of system? No, sir. No, sir. No, sir. Yes, you cannot able to determine the stability of a system directly by using signal flow graph. Signal flow graph யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா நம்மளால டைரக்டா ஸ்டெபிலிட்டியை டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாதுங்க. ஓகேவா? பட் ஃபைன் பண்ணலாம், பட் ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து டைரக்டா டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது. சரிங்களா? அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we have to go for some other technique other than signal flow graph. Next, second point பாருங்க. They have said that using signal flow graph you can determine the controllability. சொல்லுங்க மேம். சார் பிடிஎஃப் எங்களுக்கு எல்லாம் இன்னும் வரலைங்க சார். PDF நான் கிராஷ் கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கோம். இப்போ 1 வீக்கா தான் இருக்கு. Okay, so one second, I will ask someone to send the PDF. ஓகே. That's crash course batchல இருக்கீங்களா? ஆமாங்க சார். ஓகே, இங்க வெளிய இங்க யாராச்சும் இங்க இருக்கறவங்க நான் ஆஃப்லைன்ல யாராச்சும் இருக்கீங்களா crash course batchல? Is there anyone in online who is studying in crash course batch other than the one who has asked? வேற யாராச்சும் இருக்கீங்களா crash course batchல? சார் உங்களுக்கு PDF வந்திருக்குங்களா ராஜேஷ் சார்? இல்லைங்க சார். இல்லைங்க சார், ஆக்ட் வரல சார். வரல சார். ஓகே. ஓகே, 2 minutes I will send. ஓகே சார். ஓகே சார். நீங்க இருக்கீங்களா crash course? 2 minutes. Okay, second point என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா they have said that using signal flow graph we can determine stability அப்படின்னு இருக்காங்க. Is it correct? Can you determine stability using signal flow graph? Is it possible to determine stability of is it possible to determine controllability by using signal flow graph? முடியுமா? No, sir. No, sir. Okay. நோ சார். Okay. Okay, well, what is the valid reason? So answer சொல்லிருக்கீங்க. Reason ஏங்க? Does anyone knows the reason? Okay, let me share it. ஓகேவா? ஏன் நம்மளால controllability determine பண்ண முடியாது அப்படின்னா controllability is nothing but internal state of a system. It is nothing but internal state of a system. ஒரு சிஸ்டத்தோடைய இன்டர்னல் ஸ்டேட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா we can control. ஓகேவா? பட் நம்மளுடைய சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃப் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we are going to determine only the relationship between output and input. If I give some input, then how does my system behaves to that input? That is the only thing that I am going to determine by using signal flow graph. ஓகேவா? அதாவது அவுட்புட்க்கும் இன்புட்க்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃபோ பிளாக் டயக்ராம் ரிடக்ஷன் டெக்னிக்கோ வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். ஸோ சிஸ்டத்தோட இன்டர்னல் ஸ்டேட் எப்படி இருந்தாலுமே நமக்கு தேவையில்லை. அதாவது சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃப் அப்படின்றது நமக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா
டிரைவர் மாதிரிங்க. அதாவது ஒரு கார் கொடுத்துருக்காங்க, டிரைவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிரைவர் என்ன பண்றாரு, வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அவரோட வேலை என்ன அப்படின்னா ஆக்சிடென்ட் பண்ணா வண்டி மூவ் ஆகும், பிரேக் பண்ணா வண்டி பிரேக் ஆகும். கரெக்டா? டிரைவருக்கு வந்து இன்ஜின் எப்படி இருக்கு, வீல்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, எந்த கம்பெனி வீல் போட்டிருக்காங்க, இந்த கம்பெனி எந்த கம்பெனி கார், இதெல்லாம் தேவையா டிரைவருக்கு? ஸோ இது எதுவுமே டிரைவர்ன்றவங்க யாருன்னா சிக்னல் ஃபோகிராஃப். ஓகேங்களா? ஸோ டிரைவருக்கு என்ன அப்படின்னா இன்புட் நம்ம கொடுத்துரும். டிரைவரோட வேலை என்னன்னா கார் எடுக்கணும். கார்ன்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா கார் எடுத்து டிரைவ் பண்ண போறாரு, அதுதான் அவுட்புட். உள்ள எப்படி இருந்தாலுமே அவருக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை. அவரோட வேலை என்ன அப்படின்னா கொடுத்துக்கிற வேலைக்கு ஒரு அவுட்புட் கொடுக்கும். சரிங்களா? அப்ப என்னன்னா இன்டர்னல் ரிலேஷன்ஷிப், அதாவது இன்டர்னல் ஸ்டேட் எப்படி இருந்தாலுமே அவருக்கு அதை பத்தி கவலை கிடையாது. அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா நீங்க ஒன்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுவார். சரிங்களா? அப்ப இன்டர்னல் பிஹேவியரை நீங்க ஃபைண்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ உங்களால என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா யூசிங் சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃப் யூ கேனாட் டிட்டர்மைன் கண்ட்ரோலபிலிட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் அப்சர்வபிலிட்டி. ஓகேவா? இன்டர்னல் ஸ்டேட் எப்படி இருக்கணும் பார்க்கவும் முடியாது, அதை உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ணவும் முடியாது சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃப் யூஸ் பண்ணி. ஓகேவா? தேர்ட் பாயிண்ட், தேர்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் அப்படின்னு இருக்காங்க. ஸோ தேர்ட் ஒன் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் using signal flow graph. Can we determine the transfer function of system? Yes, it is possible to. Yes, it is possible to determine the transfer function of the system. Okay va? So transfer function அப்படினா ஒண்ணு இல்லைங்க, it is the relationship between. So இங்க இருக்கு பாருங்க, it is a relationship between output and input. So அப்ப transfer function எப்படிங்க எழுதலாம்? So transfer function formula Laplace transform of output divided by Laplace transform of input. Okay va? All your parameters are in S domain. Okay va? Laplace transform indicates that your parameter is in S domain. Okay va? Clear? So fourth one பாத்தீங்க அப்படின்னா signal flow graph is used to find poles of the system கொடுத்திருக்காங்க. signal flow graph யூஸ் பண்ணிட்டு உங்களால என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா you cannot directly determine the poles. For finding out the poles you need a transfer function. Okay va? Initially you need to find the transfer function. After determining the transfer function you can find the poles of the system. So using signal flow graph the only thing that we can directly derive is we can derive only the transfer function of the system. Other three cases are not possible. இந்த क्वेश्चन யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்கா? இந்த क्वेश्चन எல்லாருக்கும் புரியுதுங்களா? யாருக்காச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க, இல்ல அப்படினா let us move to next question. Okay va? Okay. No doubt, sir. Okay. Second question. So they have given a block. In your second question, they have provided you a block. Okay. It was asked in gate 2001. Gate 01. In second question, they have provided us a block. Okay. Let me draw the block first. E G1 G2 H, next C. So this is our given block. Okay, in this they have also provided us 4 options. So let me draw that option first. Okay. So these are all the 4 blocks that have been provided in the options. So these are all your 4 options. So உங்களுக்கு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த பிளாக்குக்கு ஈக்குவலன்ட் பிளாக் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. So உங்களுக்கு இந்த 4 பிளாக்ல எந்த பிளாக் வந்து அது கூட எக்ஸாக்ட்டா மேட்ச் ஆகுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. So first we will determine the values for this block. ஓகேவா? So இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா your E is input. Clear? So எப்படி input அப்படின்னா this is an input parameter. எப்படின்னு தெரியுங்களா? Because it has no incoming branches. If there is not even a single incoming branch in a system, it refers to input. ஓகேவா? எனக்கு எந்த ஒரு இன்கமிங் பிரான்ச்சும் இல்ல, அதே மாதிரி இந்த வேல்யூல இருந்து எனக்கு அவுட் கோயிங் பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. ஓகேவா? arrow mark வந்து அதை விட்டு வெளியே போற மாதிரி இருந்தா it denotes outgoing branch. If the arrow mark it comes like this na. இப்போ நான் ஒரு arrow mark டிரா பண்ணிருக்கேன், இது பாத்தீங்கன்னா E நோக்கி வந்துட்டு இருக்கு. அப்ப இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்கமிங் பிரான்ச் ஆகாது. ஓகேவா? பிகாஸ்
ஸோ இப்போ நான் இப்படி டிரா பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஒரு ஏரோ மார்க் நான் டிரா பண்றேன் ஈக்கு. இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ என்ன ஆகும், இது இன்புட் நோட் கிடையாது. ஓகேவா, இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மிக்ஸ்டு நோடு. சரிங்களா, இன்புட் நோட் அப்படின்னா இட் ஷுட் நாட் ஹேவ் ஈவன் எ சிங்கிள் இன்கமிங் பிரான்ச். ஓகேவா, இன்புட் நோடுக்கு இட் மஸ்ட் ஹேவ் ஒன்லி அவுட் கோயிங் பிரான்ச்சஸ். கிளியரா? ஸோ இன்புட் இட் ஹேஸ் ஒன்லி அவுட் கோயிங் பிரான்ச், அப்போ டெஃபினட்டா இது இன்புட். நெக்ஸ்ட் அவுட்புட் பாக்குறேன் நான், இதையும் அவுட்புட் அப்படின்றேன். How can I say those two parameters as output? Because output parameters have only incoming branches. Output parameters have only incoming branches. So input node பாத்தீங்கன்னா it has only outgoing branches. Output node பாத்தீங்கன்னா it will have only incoming branches. ஓகேவா? So இதுக்கு நடுவுல பாத்தீங்கன்னா சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏரோ மார்க்லாம் கொடுத்து சில பிளாக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் அதை நம்ம வெரிஃபை பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த இன்புட் இ என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிளாக்கு போகுதுங்களா, இந்த பிளாக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரீச் ஆகுதுங்களா. ஸோ அப்ப இ இன்டூ G1. ஸோ ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா சீரீஸ்ல இருக்கு, அப்ப ரெண்டுமே மல்டிப்ளை ஆகும். அப்ப இ இன்டூ G1. கிளியரா? இந்த இ இன்டூ G1 பாத்தீங்கன்னா இட் கம்ஸ் டு திஸ் பாயிண்ட். ஓகேவா, இட் இஸ் நத்திங் பட் வாட் do you know the name for this point? இந்த பாயிண்ட்க்கு நேம் என்னதுங்க? Takeoff point. Takeoff point. Exactly correct. It is known as takeoff point. This point is nothing but my takeoff point. ஓகேவா, சோ நம்ம SFG ல சொல்லணும் அப்படின்னா we call this point as node. ஓகேவா, பிளாக் டயகிராம்ல சொல்லணும் அப்படின்னா we call this point as takeoff point. ஓகேங்களா, சோ இந்த takeoff pointல இருந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வேல்யூ ரெண்டா டிவைட் ஆகுது. E1 G1 இந்த பிளாக்குக்கும் போகுது, அதே மாதிரி இந்த பிளாக்குக்கும் வருது. ஓகேவா, இந்த இடத்துல எனக்கு E1 G1 பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவா கட் ஆகுது. ஒன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் கோஸ் டு திஸ் F output and the another value goes to C output. ஓகேவா, here just you can see that E1 G1 which is in cascade with G2. So E1 G1 பாத்தீங்க அப்படின்னா G2 க்கு சீரியஸா இருக்கு. சீரியஸா இருந்தா என்ன பண்ணணும், you have to multiply the box. So நடத்திருக்காங்களா? So சீரியஸ்ல இருந்தா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது. So block diagram reduction techniqueல, so basic block reduction techniqueல இதுவும் ஒண்ணு. ஓகேங்களா, ரெண்டு பிளாக் சீரியஸா இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we will just product it. இதுவே ரெண்டு பிளாக் parallel இருந்தது அப்படின்னா what we will do, we will just sum them. ஓகேவா, based on their summing points either we will add them or we will subtract them. ஓகேவா, சோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு டேக் ஆஃப் பாயிண்ட் இருக்கு, இதுக்கு அடுத்து ரெண்டு பிளாக், இது ஒரு வேல்யூ, இங்க ஆல்ரெடி ஒரு வேல்யூ இருக்கு, ரெண்டுமே சீரிஸ்ல இருக்கு. அப்ப என்னோட அவுட்புட் என்னங்க வரும்? சோ மை அவுட்புட் will be C equal to G1 G2 E. Similarly, let us come to this output. F க்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு இன்புட் வந்திருக்கு E into G1. இது வந்து H க்கு சீரிஸா இருக்கு. அப்ப இந்த அவுட்புட் என்னங்க வரும்? F equal to E G1 H. சோ நம்ம क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கிற பிளாக் உடைய வேல்யூஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோம். நம்ம क्वेश्चनல என்ன பிளாக்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா we have 3 blocks. ஓகேவா, இந்த பிளாக்ஸ் உடைய கரஸ்பாண்டிங் அவுட்புட் வேல்யூஸ் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். Now our duty is to find the option which exactly matches with this block. நம்ம क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கிற பிளாக்கோட இதுல இருக்கிற எந்த ஆப்ஷனுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் சேமா இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும். That is the value of C and F must be as that of our questions block. ஓகேவா, சோ செக் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்புட் இங்க ஈங்களா, சோ இப்ப ஈன்ற வேல்யூ இங்க வரும் E into G1 சீரிஸ்ல இருக்கு, அப்ப ப்ராடக்ட் ஆகும். அப்போ E into G1 இந்த இடத்துல பாருங்க டேக் ஆஃப் பாயிண்ட் இருக்குங்களா, சோ இங்க டைரக்டா ஒரு அவுட்புட் இங்க போய்டும். அப்ப C equal to E into G1. நெக்ஸ்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும் இந்த பிளாக் வந்து இந்த ஆப்ஷனோட மிஸ்மேட்ச் ஆகுது. கரெக்ட்டா, இங்க பாருங்க நம்ம क्वेश्चनல பாருங்க அப்படின்னா G1 G2 E ன்னு இருக்கு, இங்க பாத்தீங்கன்னா G1 E மட்டும் தான் இருக்கு, G2 இல்ல. அப்ப டெஃபினட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் wrong. ஓகேவா, let us move to second block. ஏன் அப்படின்னா இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் அவுட்புட்டே பாத்தீங்கன்னா மிஸ்மேட்ச் ஆயிடுச்சு. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் டெஃபினட்டா கிடையாது. செகண்ட் ஆப்ஷன் போறேன், ஈன்றது என்னோட இன்புட். ஆமாவா, சோ E into the block which is cascaded E G1 G2. அப்ப என்னோட அவுட்புட் என்னன்னு பாருங்க E
G1, G2, it matches with first output. இந்த அவுட்புட்டும் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் அவுட்புட்டும் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்டா மேட்ச் ஆகுது. அப்ப இந்த அவுட்புட் செக் பண்ணுமா? இப்ப இந்த டேக் ஆஃப் பாயிண்ட்ல இந்த வேல்யூ இங்க வருங்களா? E G1 G2 it is in cascade with this block. அப்போ F output என்னன்னு பாருங்க. our F output will be E H G1 G2 into G2. கிளியரா? பட் நம்ம क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கிற அவுட்புட் பாருங்க. நம்ம क्वेश्चनல இருக்கிற அவுட்புட் பாருங்க. G2 அப்படின்ற வேல்யூவே கிடையாது. நம்ம क्वेश्चनல நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண அவுட்புட்ல G2 அப்படின்ற ஒரு வேல்யூவே கிடையாது. அப்போ B ஆப்ஷனும் தப்பு. ஓகேவா? let us go for third option. third option செக் பண்ணுங்க. E into G1. அப்போ இந்த இடத்துல E into G1. கிளியரா? நெக்ஸ்ட் அவுட்புட் என்ன வரும்? C equal to E G1. அப்போ third ஆப்ஷனும் மிஸ்மேட்ச் ஆகுது because क्वेश्चनல இருக்கிற அவுட்புட் பாத்தீங்கன்னா C equal to G1 G2 E, but our third option answer பாத்தீங்க அப்படின்னா C க்கு பாத்தீங்கன்னா E G1. ஓகேவா? அப்ப third ஆப்ஷனும் மிஸ்மேட்ச் ஆகுது. சோ டெஃபினட்டா third ஆப்ஷனும் தப்பு. ஓகேவா? லாஸ்ட் ஆப்ஷன் நம்ம வெரிஃபை பண்ணுங்க. இன் கேஸ் லாஸ்ட் ஆப்ஷனும் தப்பா இருந்தது அப்படின்னா you will get grace mark for this question. ஓகேவா? நாலு ஆப்ஷனுமே மிஸ்மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா they will award grace mark. ஓகேவா? பட் ரேர் கேசஸ் தான் கேட்ல பாத்தீங்கன்னா கிரேஸ் மார்க் வருது. சரிங்களா? சோ அப்ப ஜஸ்ட் வெரிஃபை பண்ணிடலாம். E into G1 G2. அப்ப நம்ம அவுட்புட் C என்னன்னு பாருங்க. for this block அவுட்புட் C என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா C equal to E into G1 G2. கிளியரா? சோ இப்ப இந்த டேக் ஆஃப் பாயிண்ட்ல என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா E into G1 G2. ஆமாவா? அப்போ இதுவும் கேஸ்கேடா? ரெண்டுத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதணுமா? எப்படிங்க ப்ராடக்ட் பண்ணலாம்? சோ E G1 G2 into H by G2. G2 will get cancelled. அப்போ E G1 H, which is my F output. Just to compare this output with our questions output. இதுவும் எக்ஸாக்ட்டா மேட்ச் ஆகுதா? சேமா? சோ அப்ப அதே மாதிரி C யும் பாருங்க. E G1 G2 இங்கேயும் E G1 G2. சோ C ஆப்ஷனும் மேட்ச் ஆயிடுச்சு, F உம் மேட்ச் ஆயிடுச்சு. சோ அப்ப எந்த ஆன்சர் எக்ஸாக்ட்டா கரெக்ட்னு பாத்தீங்கன்னா our D ஆப்ஷன் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட். கிளியரா? சோ ஒவ்வொரு ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ண தெரிஞ்சுச்சா எப்படின்னு? சோ ஒவ்வொரு வேல்யூ டிட்டர்மைன் பண்ணிட்டோமா? இது ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கேளுங்க. சோ இல்ல அப்படின்னா let us move to our next question. Is there any doubt in this question? Do you get an idea how to solve if a block is being provided like this? உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு block கொடுத்தாங்க அப்படின்னா எப்படி சால்வ் பண்ண ஒரு ஐடியா கிடைக்குதா? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, so let us move to our next question. Okay, so the third questionல பாத்தீங்க அப்படின்னா just the third question view பண்ணுங்க. It was asked in GATE 2010. ஓகேங்களா? so என்ன given data அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they have given a block diagram. ஓகேவா? சோ அங்க என்ன block diagram கொடுத்துட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா they have asked us to find the transfer function for the system. They have provided us a block diagram. After that they have said that we need to determine the transfer function for the system. ஓகேவா? they have asked the relationship between C of S and R of S. ஓகேவா? சோ எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணலாம்? if these kinds of question occurs, இந்த மாதிரி क्वेश्चन உங்களுக்கு இருந்தால், இந்த மாதிரி क्वेश्चन உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னா ஓகேவா, you can solve either by using block diagram reduction technique or by using signal flow graph. so இத நீங்க வந்து two possible casesல சால்வ் பண்ண முடியும். நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா it is better to go for signal flow graph because it is easy and convenient method. ஓகேவா? when compared to block diagram reduction technique. சரிங்களா? உங்களுக்கு block diagram reduction technique கம்பேர் பண்ணும்போது signal flow graph technique பாத்தீங்க அப்படின்னா it is quite easier. ஓகேவா? so let us use that methodology. ஓகேவா? I think everyone is familiar with signal flow graph. எல்லாருக்கும் signal flow graph clear-ஆ தெரியுங்களா? SFG signal flow graph இதனுடைய ஃபார்முலா என்னங்க? for Mason's gain formula. Mason's gain formula என்னதுங்க?
transfer function which is equal to 1 by del summation k from 1 to n pk del k. Clear? So Mason's gain formula understand acha? So Mason's gain formula enna pathina, which is nothing but we are going to determine the transfer function for the signal flow graph. The first thing that I am going to do here is I am going to convert this block diagram to a signal flow graph. After that, I am going to use Mason's gain formula, and by using Mason's gain formula, I will determine the transfer function for the system. Okay, so 1 by del summation k from 1 to n pk del k is my Mason's gain formula. Here pk is kth forward path, that is gain of kth forward path. Okay, del k indicates gain of non-touching loop in kth forward path, ஓகேவா? சோ pk எதுங்க இண்டிகேட் பண்ணுது? pk பாத்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை ஃபார்வர்ட் பாத் இருக்கோ அந்த ஃபார்வர்ட் பாத்தோடைய கெயின் இண்டிகேட் பண்ணுதுங்க. ஓகேவா? கெயின் அப்படின்னா அதனுடைய ஓவரால் வேல்யூ. சரிங்களா? டெல் கே எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா கெயின் ஆஃப் நான் டச்சிங் லூப். அதாவது உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்வர்ட் பாத் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஃபார்வர்ட் பாத்ல டச் ஆகாத ஏதாவது லூப் இருக்கான்னு அந்த சிஸ்டத்துல நான் பார்க்கணும். ஓகேங்களா? அந்த லூப் இருந்தது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணுங்க? I have to take that gain value and I must include that gain value in my pk. Okay va? So if a question comes with non-touching loop in kth forward path, it will be definitely be a 2 mark question. Okay va? உங்களுக்கு 2 mark questionல மட்டும் தான் என்ன ஒன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா pk ல non-touching loop ஓட வரும். 1 mark questions எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா it will be quite easier to solve. எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா forward path டச் ஆயிருக்கு. அதாவது எல்லா லூப்போடையும் ஃபார்வர்ட் பாத் கனெக்ட் ஆன மாதிரி தான் 1 மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க. 2 மார்க்ல மட்டும் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் ஹேவ் கெயின் ஆஃப் நான் டச்சிங் லூப் இன் ஃபார்வர்ட் பாத். ஓகேவா? ஸோ கன்வென்ஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுவே இன்னும் நிறையவா இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் அன் ஐஎஸ் எக்ஸாம், ஓகேவா? ஸோ நீங்க இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் கொஸ்டின்ஸ் வித் கெயின் ஆஃப் நான் டச்சிங் லூப் இன் kth ஃபார்வர்ட் பாத். ஓகேவா? இத பேஸ் பண்ணி நிறைய क्वेश्चंस இருக்கும். you will have 8 mark 10 mark questions 12 mark questions. சரிங்களா? சோ நம்ம இன்னொரு வேல்யூ மிஸ் பண்ணிருக்கோம். என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா we need to determine the value of delta. delta அப்படினா என்ன பாத்தீங்கன்னா delta is nothing but 1 minus sum of individual loop gain அடுத்து plus sum of gain product of two non-touching loop minus sum of gain product of three non-touching loop. ஓகேவா? சோ நம்ம previous classல சால்வ் பண்ணிருப்போம். நம்ம previous classல பாத்தீங்க அப்படின்னா we have solved some IS conventional questions. அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா you could have overcome with this concept. That is அந்த இடத்துல மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா we have seen this gain product of three non-touching loop. நம்ம டெப்தா கிளாஸ் பார்த்தோம்ல சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃப்ல, அதுல ஒரு சம் சால்வ் பண்ணி காட்டியிருப்போம். என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா you could have seen this gain product of three non-touching loop. IS கன்வென்ஷன்லயே ஒரு क्वेश्चन தான் இருந்தது. சோ அப்ப பாத்துக்கோங்க எவ்வளவு பெரிய சம்மா இருக்கும் அந்த மாதிரி கேட்டா. ஓகேவா? So let us try to determine the answer for this sum. ஓகேவா? இது புரியுதுங்களா? சோ இதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இப்ப ரியல் எக்ஸாம்பிளோட ஸ்டடி பண்ண போறோம். இந்த ஃபார்முலாவை நான் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ரியல் எக்ஸாம்பிளோட ஸ்டடி பண்ண போறோம். ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் இருக்கு, இந்த ஃபார்முலா இப்ப எனக்கு தெரியும். எல்லாரும் காப்பி பண்ணீங்களா ஃபார்முலாவை? ஓகேவா? so let me erase it. So this is my block diagram. ஓகேவா?
இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஐ எம் ரெஃபரிங், நான் இது எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றேன் அப்படின்னா ஐ எம் அசியூமிங் இட் as a சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃப் டயக்ராம். ஓகேவா? எப்படி டிரா பண்ணலாம்? This is my RFS. I am considering this summing point as a node. ஓகேவா? நீங்க சம்மிங் பாயிண்ட் என்னவா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா if you are going for signal flow graph, ஓகேவா, take all summing point and take off points as node. ஓகேவா? நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்க சம்மிங் பாயிண்ட நோடா எடுத்துக்கிறேங்க. ஓகேவா? இந்த RFSல எந்த வேல்யூமே இல்லை அப்படின்னா it indicates it has a value of 1. ஓகேவா? இந்த RFSல இருந்து சம்மிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் எந்த வேல்யூவும் நடுவுல இல்ல. அப்ப அங்க என்ன இருக்கிறதா அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா it has a value of 1. இந்த சம்மிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் நீங்க எவ்வளவு கெயின் கேரி ஆகும் அப்படின்னா 1 கேரி ஆகுது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இங்க இருந்து ஒரு பாயிண்ட் பாக்குறேன். இந்த இடத்துல ஏதாச்சும் வேல்யூ இருக்கான்னு பாருங்க. எந்த வேல்யூவும் இல்லையா? ஏதாச்சும் வேல்யூ இருக்கா? இந்த சம்மிங் பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த டேக் ஆஃப் பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில ஏதாச்சும் வேல்யூ இருக்கா? எந்த வேல்யூவும் இல்ல. அப்போ I can take this point as a common node for both summing point as well as take off point. இந்த நோடு இருக்குங்களா, இந்த நோடு நான் என்னவா எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா I can take this node as a common point for this summing point as well as this take off point. கிளியரா? புரிஞ்சுதுங்களா? அதாவது நீங்க இன்னொரு டேக் ஆஃப் பாயிண்ட் போறதுக்கு பதிலா, இன்னொரு நோடு போறதுக்கு பதிலா நான் இது ரெண்டுத்தையுமே கம்பைன் பண்ணிட்டு ஒரே நோட எடுத்துக்கிறேன். நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கலாம். சரிங்களா? அடுத்து let me extend this line. So the gain of this line is 1 by s plus 1. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் here my output c of s. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா I have drawn the first line. இந்த லைனுக்கான சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃப் லைனை நான் டிரா பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் இந்த லைன்ல இருந்து ஏதாச்சும் கட்டிங்ஸ் வருதான்னு பாக்குறேன். ஓகேவா? இங்க பாருங்க, ஒரு லைன் ஒரு ஏரோ மார்க் வந்து உள்ள ஜாயின் பண்ற மாதிரி வருது. ஓகே, அதை நம்ம அப்புறம் பார்த்துப்போம். சோ இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியே ஏதாவது போதான்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து ஒரு பாயிண்ட் வெளியே போயிட்டு இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணும்? I have to take a line. ஓகேவா? சோ இங்க இருந்து வெளியே போற மாதிரி ஒரு லைன் எடுக்கிறேன். எங்க ஜாயின் பண்ணுங்க? இந்த இடத்துல ஒரு சம்மிங் பாயிண்ட் இருக்கா? அப்ப அங்க ஒரு டேக் ஆஃப் பாயிண்ட், அங்க ஒரு நோட் வருமா? அப்ப அந்த இடத்துல நான் ஸ்டாப் பண்றேன். ஓகேவா? இந்த இடத்துல என்ன சைன் இருக்குன்னு பாருங்க. ஜஸ்ட் அப்சர்வ் த சைன். அங்க என்ன சைன் இருக்குன்னு அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க. பிளஸ் ஆ மைனஸ் ஆங்க? மைனஸா? சோ அப்ப மைனஸ் இருக்கு அப்படின்னா this gain is being represented with a minus sign because when this gain interact with this summing point, the summing point ஓட இந்த gain interact ஆகும்போது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா this gain will carry a negative value. ஓகேவா? அப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம பிளாக் டயக்ராம்ல இருந்து சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃபா மாத்தும் போது மைனஸ் சைன் வந்திருந்தது அப்படின்னா ஜஸ்ட் இன்க்ளூட் தட் மைனஸ் சைன் வித் த கெயின். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் அடுத்து பாக்குறேன். இங்க எந்த பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு நோட் இருக்கா? இந்த நோட்ல இருந்து இந்த சம்மிங் பாயிண்ட்க்கு ஒரு நோட் வந்திருக்குங்களா? அப்படி ஜஸ்ட் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? ஆரோ மார்க் பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் கம்மிங் டுவர்ட்ஸ் திஸ் நோட் பாயிண்ட். அப்ப அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இதனோட வேல்யூ எதுவுமே இல்லையா? அப்ப என்ன இருக்கிறதா அர்த்தம்? 1. ஓகேவா? இந்த லைனுக்கு எந்த வேல்யூவும் இல்லைங்க. சோ இந்த லைனுக்கு எந்த வேல்யூ இல்லாதனால ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் தட் வேல்யூ as 1. சரியா? அடுத்து இங்க இருந்து இந்த நோட் பாயிண்ட்ல இருந்து என்ன ஆகுது? இந்த நோட் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ போகுதா? சைன் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, மைனஸ். அப்போ இந்த நோட் பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த நோட் பாயிண்ட்டுக்கு நான் ஒரு லைன் கனெக்ட் பண்றேன். சைன் பாத்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ். That is, this value starts here, it goes as, ஓகேவா? இது வழியா உள்ள போயிட்டு எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா it just connects with the summing point. ஓகேவா? it carries a negative sign. இங்க எந்த பிளாக்குமே இல்ல. அப்ப என்ன அர்த்தம்? அங்க எதுவுமே இல்ல அப்படின்னா 1 இருக்கிறதா அர்த்தமா? அப்ப 1 இருக்கிற மாதிரி நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். என்னோட பிளாக் டயக்ராம் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா I have converted to a signal flow graph. Is everybody understand with this concept? எல்லாருக்குமே இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சது எப்படி பிளாக் சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃபா மாத்துறதுன்னு? யாருக்காச்சும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஆன்லைன் அட்டெண்ட் பண்றவங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? யாருக்காச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க. இல்ல அப்படின்னா let me continue. Yes sir. ஓகேவா? ஓகே, so let me continue. So இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா I can easily apply Mason's gain formula. So Mason's gain formula apply பண்ணலாம் அப்படின்னா first I need to find forward paths.
My first step is step 1. Determine forward paths. Determine forward paths. So எத்தனை forward path இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறேன். Forward path என்னதுங்க? It should have any more, அதாவது ஒரு forward path அப்படின்னா it should have a starting point and it should terminate at output. இனிஷியலா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு இன்புட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும். இந்த இன்புட்ல மட்டும் கிடையாது, ஏதோ ஒரு இன்புட் பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு அவுட்புட்ல போய் எண்ட் ஆயிருக்கணும். நடுவுல பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துலயும் எனக்கு டிஸ்ட்ரக்ட் ஆகக்கூடாது. ஓகேவா? இங்க பாருங்க, ஆர்எஃப் ஸ்டார்ட் பண்றேன். இந்த நோட், நெக்ஸ்ட் இங்க இருந்து இந்த நோட், நெக்ஸ்ட் இங்க இருந்து சிஎஃப்எஸ். அப்ப அது ஒரு ஃபார்வர்ட் பாத்தா. இந்த நோடுக்கு நேம் கொடுத்துடலாமா? நம்ம ஒரு நேம் ஏபின்னு நேம் கொடுத்துடலாமா? இதுக்கு சின்னு ஒரு நேம் கொடுத்துடலாமா? ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் நேம் கொடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா அந்த நோடு கொஞ்சம் எனக்கு எழுதும் போது கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்றேன்னா, இன்னும் ஈஸி பண்றதுக்காக ஏபிசி அப்படின்னு இந்த நோடுக்கு நேம் கொடுத்துறேன். அப்போ ஃபார்வர்ட் பாத் பாக்குறேங்க. ஃபார்வர்ட் பாத் 1 என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆர்எஃப்எஸ்ல இருந்து ஏ டு பி டு சிஎஃப்எஸ். கிளியரா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? அடுத்து சோ அந்த ஃபார்வர்ட் பாத்தோட கெயின் எழுதணுமா? இப்ப கெயின் எப்படி எழுதலாம்? 1 which is in series with 1 by s plus 1 which is in again in series with 1. அப்போ கெயின் என்னதுங்க? கெயின் which is, so forward path உடைய கெயின் FP indicates forward path. Forward path gain என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1 into 1 by s plus 1 into 1 which is 1 by s plus 1. Next, 1 second. So forward path gain என்ன பாத்தீங்கன்னா 1 by s plus 1ங்களா? Next, loop find பண்ணுமா? loops எத்தனை இருக்கு? loops நான் find பண்றேன். just பாருங்க, can we call this one as loop? so இது நம்ம லூப்னு சொல்ல முடியுமா? 1 by a to b, b to c, c to a. அதாவது இந்த பாயிண்ட் மேல இருக்கிறது. is it, can we call this point as loop? no, because நல்லா பாருங்க, லூப் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணுங்க? சோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சிம்பிளா புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா சொல்றேன் பாருங்க. லூப் அப்படின்னா பால் மாதிரி இருக்கணுங்க, ரவுண்டா. அதாவது நீங்க ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்ல அது வந்து எண்ட் ஆகும். நீங்க எங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்களோ அதே பாயிண்ட்ல வந்து எனக்கு எண்ட் ஆகும். ஓகேவா? சோ செக் பண்ணி பார்க்கலாமா? ஏ டு பி நான் டிராவல் பண்றேன், கை எடுக்காம அப்படியே டிராவல் பண்ணிட்டே வாங்க, அந்த ஏரோ மார்க் ஃபாலோ பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் பி டு சி டிராவல் பண்றேன், ஆனா சி டு ஏ நான் இப்ப போக ட்ரை பண்ண என்ன ஆகுன்னு பாருங்க. இந்த ஏரோ மார்க் பாருங்க, டுவர்ட்ஸ் சி வருதா? அப்ப இந்த லைன் அப்போஸ் பண்ணுதா? அப்ப இது லூப்பா? நோ, நம்மளால கம்ப்ளீட் லூப் ஃபார்ம் பண்ண முடியல. பிகாஸ் இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா சி பாயிண்ட்ல 1 by s plus 1 minus 1 by s plus 1 வந்து அப்போஸ் பண்ணுது. அப்ப a to b, b to c, இந்த மேல இருக்கிற வேல்யூ பாத்தீங்க அப்படின்னா லூப் கிடையாது. சரி, நான் இங்க இருந்து செக் பண்றேன். a to b, b to c, c to இந்த வழியா போறேன், அப்படியே கீழே என்ன இறங்குறேன், இந்த வழியா டிராவல் பண்றேன். பாருங்க போக முடியுது. இங்க ஸ்டார்ட் பண்ண ஏரோ மார்க் ஃபாலோ பண்றேன், அப்படியே ஃபாலோ பண்றேன், அப்படியே கீழே போகுது, இந்த வழியா எனக்கு போக முடியுது. அப்படியே டிராவல் பண்ணிட்டே வரேன், பார்த்து ரிஜெக்ட் பண்றேன், ஏல வந்து ரீச் ஆயிட்டேன். ஸோ எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அங்கேயே வந்து முடிச்சிட்டேன். இந்த மாதிரி என்னால கம்ப்ளீட்டா முடிக்க முடியுது அப்படின்னா we call that point as loop. So let me mark that loop as L1. பாத் பாருங்க, A to B, அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா C, ஆனா அவுட்டர்ல வரும், அதாவது வெளியில இருக்கிற C. ஓகேவா? உள்ள லூப் கிடையாது, அவுட்டர் லூப். ஓகேவா? சோ அப்ப அதனுடைய கெயின், லூப் கெயின் L1 உடைய கெயின் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா A to B 1 by s plus 1 into B to C 1 into C to A. அவுட்டர் லூப் வழியா வந்தீங்கன்னா -1, அப்போ -1 by s plus 1. புரிஞ்சதா? நெக்ஸ்ட் வேற ஏதாச்சும் லூப் இருக்கான்னு செக் பண்றேன். இங்க பாருங்க, ஏல நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன், சி வழியா போக முடியுதா? இன்னொரு வழி, ஏன்னா இங்க இருந்து இங்க ஒரு ஏரோ மார்க் இருக்கு, அப்ப இது வழியா போய் பார்க்கலாமா? சோ இங்க இருந்து போறேன். So let me travel through this point. C ல இருந்து I can again come to A. வர முடியுதா? A to C, C ல இருந்து என்னால A க்கு மறுபடியும் வர முடியுது. சோ அப்ப
loop. Let me erase this. Loop 2 பாத்தீங்க அப்படின்னா A to C, C to A. அப்ப loop 2 உடைய gain என்ன அப்படின்னு பாருங்க, minus 1 by s plus 1 into minus 1. அப்போ 1 by s plus 1. புரியுதா? A to C ஓட loop gain பாத்தீங்கன்னா minus 1 by s plus 1. C to A ஓட gain பாத்தீங்கன்னா minus 1. அப்போ minus into minus will become plus. அப்போ 1 by s plus 1. ஓகேவா? So individual loops இருக்கான்னு பாக்குறேன். So individual, அதாவது sum of two non teaching loops இருக்கான்னு பாக்குறேன். வேற ஏதாச்சும் லூப் இருக்கான்னு ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணிக்கிறேன். வேற எந்த பாசிபிள் லூப்பும் இல்ல சர்க்யூட்ல. அப்ப என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I am going for two non teaching loop. Two non teaching loop கேஸ் இருக்கான்னு பார்த்தேன் அப்படின்னா எல்லா லூப்புமே பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல கனெக்ட் ஆயிருக்குங்க. இந்த லூப்பும் அவுட்டர் லூப்பும் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. A to C, C to A லூப்பும் பாத்தீங்கன்னா C பாயிண்ட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப டூ நான் டச்சிங் லூப் கிடையாது இந்த சர்க்யூட்ல. டூ நான் டச்சிங் லூப் சுத்தமா இல்ல. ஓகேவா? சோ by Mason's gain formula, by Mason's gain formula, என்னதுங்க ஃபார்வர்ட் பாத் என்னதுங்க? ஃபார்வர்ட் பாத்தோட கெயின் என்னது? 1 by s plus 1. கிளியரா? இன்டு அதுல ஏதாச்சும் நான் டச்சிங் லூப் இருந்ததுங்களா? ஃபார்வர்ட் பாத்ல எல்லா லூப்புமே டச் ஆச்சு தானே? ஃபார்வர்ட் பாத்ல எல்லா லூப்புமே டச் ஆச்சா? அப்போ எல்லா லூப்புமே டச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன்டு 1. தட் இஸ் pk ஓட this value belongs to pk, this value belongs to del k, divided by 1 minus delta ஓட வேல்யூ எழுதுறோம். இண்டிவிஜுவல் லூப்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு பாருங்க. sum of individual loops, இது ஒரு இண்டிவிஜுவல் லூப் கெயின், இது ஒரு இண்டிவிஜுவல் லூப் கெயின். அப்போ minus 1 by s plus 1 plus 1 by s plus 1. This is the gain of loop 1, this is the gain of loop 2. அப்போ இதுவும் இதுவும் கேன்சல். கிளியரா? சரியா? இப்போ 1 by s plus 1 divided by 1, which is nothing but 1 by s plus 1. ஓகேவா? சோ என்னோட ஆப்ஷனோட கம்பேர் பண்றேன். which option matches with my answer? B option. கிளியரா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் எப்படி போட்டேன் அப்படின்னு யாருக்காச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க. இல்ல அப்படின்னா let us move to next sum. சார் is கேளுங்க சார் ஃபார்வர்ட் பாத் என்ன சொன்னீங்க மேல நியூமரேட்டர்? சோ மேல இந்த 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 வேல்யூங்களா இதுங்களா? 1 by s plus 1 நமக்கு ஒரு ஃபார்வர்ட் பாத் இருக்குங்களா சார்? ஆமாங்க சார், ஒரே ஒரு பாசிபிள் ஃபார்வர்ட் பாத் இருக்கு. நம்ம அந்த ஜஸ்ட் அந்த क्वेश्चனை வெரிஃபை பண்ணுங்க. நம்ம கிட்ட அந்த PDF இருக்கு நினைக்கிறேன். சோ அந்த PDFல வெரிஃபை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் பாத் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணுங்க? இன்புட்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அவுட்புட்ல போய் எண்ட் ஆகணும். நான் RFSல ஸ்டார்ட் பண்றேன். இந்த லூப் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் பாருங்க, அந்த கீழே இருக்கு பாருங்க 1 by s, அது வழியா போக ட்ரை பண்றேன். அது வழியா நான் போக ட்ரை பண்ணும்போது எனக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா அது வழியே என்னால அவுட்புட் போக முடியாது. ரீசன் ஏன்? அந்த பாத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஏரோ மார்க் இன்புட்டை அப்போஸ் பண்ணுது. கிளியரா இருக்கா? அந்த பிடிஎஃப்ல நீங்க கிளியரா பாத்தீங்கன்னா தெரியும். நம்மளுடைய பிடிஎஃப்ல நீங்க அந்த லூப் வழியா போக ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு ஏரோ மார்க் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் பாத் வேல்யூவை அப்போஸ் பண்ணும். சோ அப்ப என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா நம்ம கீழே இருக்கிற வழியா டிராவல் பண்ண முடியாது. the only possible forward path is straight line. ரைட் சார். ஓகேவா? ரைட் சார். okay okay so anyone else having doubt, any doubt என்ன கேளுங்க. இல்ல அப்படின்னா let me move to next question. சார் அந்த லூப் 2 னு சொல்லி போட்டுருக்கீங்களா, அது எப்படி போட்டீங்க? லூப் 2ங்களா? ஓகே குட் क्वेश्चन. so லூப் 2 பாத்தீங்க அப்படின்னா so லூப் 1 கெயின்ங்களா? ஓகே லூப் கெயின். so loop 2, so just loop 2 பாருங்க. நான் ஒரு சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃப் போட்டேன்ல, just அந்த லூப் அந்த சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃப் பாருங்க. a அங்க இருந்து c க்கு போணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் -1 by s plus 1ங்களா? மறுபடியும் c ல இருந்து என்ன பண்ண a க்கு என்னால வர முடிஞ்சதா? எஸ் சார். so இந்த பாயிண்ட் தான் என்னுடைய லூப் 2 பாயிண்ட். லூப் 2 இதனுடைய கெயின் பாருங்க. லூப் 2 equal to -1 by s plus 1 into -1. அப்போ 1 by s plus 1. ஓகே. கிளியரா? ஓகே. சோ எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். சோ லெட் மீ கோ டு நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஏதாச்சும் சார்
del k, okay. So yes, gain of non-touching loop in the kth forward path. நமக்கு இங்க இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஃபார்வர்ட் பாத். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பாத் k ஓட வேல்யூ 1ங்களா, ஏன்னா ஒரே ஒரு ஃபார்வர்ட் பாத் இருக்கு. அப்ப k ஓட வேல்யூ 1. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பாத்ல எல்லா லூப்மே டச் ஆகுதா இல்லையான்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் டயகிராம்ல பார்க்கணும். நீங்க அந்த a நோட் பாயிண்ட் a இருக்குல்ல, இந்த a நோட் பாயிண்ட்லயே பாத்தீங்கன்னா எல்லா லூப்மே டச் ஆயிருக்கு. நீங்க பாருங்க, a அப்புறம் b அப்புறம் இப்படி வருதுங்களா? நீங்க பாருங்க, இப்படி நான் லூப் போனாலே எனக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏல டச் ஆயிருக்கு, ஏ வந்து டச் ஆயிருக்கு, ஏ பாயிண்ட் ஏ நோடு. நான் இந்த லூப் எடுத்தாலுமே எனக்கு ஏ என்ன இருக்கு, இந்த ஃபார்வர்ட் பாத்ல டச் ஆயிருக்கு. ஸோ அப்ப எல்லா லூப்புமே பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்வர்ட் பாத்தோட கனெக்ட் ஆயிருக்குன்றனால எனக்கு நான் டச்சிங் லூப்ஸே கிடையாது. ஏன்னா எல்லா லூப்ஸ்மே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் பாத் ஏபியோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா என்னோட ஓவரால் கெயின் வந்து நான் 1 எடுத்துக்கணும் டிஃபால்ட்டா. del k ஓட வேல்யூ எல்லா லூப்மே டச்சா இருந்தது அப்படின்னா இட்ஸ் டிஃபால்ட் வேல்யூ இஸ் 1. ஓகேங்களா? இன்கேஸ் ஏதாச்சும் லூப் டச் ஆகாம இருக்கு அப்படின்னா, இஃப் இப்படி இருந்தா இங்க இந்த இடத்துல இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் a செல்ஃப் லூப் அப்படின்னு இப்போ ஒரு செல்ஃப் லூப் இருந்தது அப்படின்னா இந்த லூப் வந்து டச் ஆகலையா தானே? இந்த ஃபார்வர்ட் பாத்ல இந்த லூப் டச் ஆயிருக்கா? டச் ஆகல. அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ஐ கேன் ரெப்ரசன்ட் இட் த கெயின். அப்ப எப்படி எழுதலாம்? 1 minus the gain of this loop. ஏன்னா இந்த லூப் டச் ஆகல என்னோட ஃபார்வர்ட் பாத்ல, அப்ப இந்த லூப்போட கெயினை நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். அப்ப 1 minus the gain value of that. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேட்ல நிறைய இருக்குங்க. ஸோ இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு தெரியும். ஸோ நம்ம ஒரு செக்ஷன் மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வேணும், அதாவது டச் ஆகாத மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் எனக்கு மெசேஜ் போடுங்க. நான் உங்களுக்கு என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஐ வில் ஷேர் கொஸ்டின்ஸ். ஓகேவா? ஓகே, லெட் மீ மூவ் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். புரியல அப்படின்னா ஜஸ்ட் அங்கேயே சொல்லுங்க, எங்க புரியல சொல்லுங்க, நான் சொல்லி தரேன். சரிங்களா? ஹலோ சார். சொல்லுங்க மேம். சார் சேம்சங் பிளாக் எல்லாத்தையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஸ்டினோட பிடிஎஃப் இருக்கும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் யுவர் பிளாக் டயக்ராம் which is being provided in the question. கொஸ்டின்ல இந்த பிளாக் கொடுத்திருப்பாங்க. கிளியரா? இப்போ ஒரு கண்டிஷன் சொல்லிருக்காங்க. என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா x1 of s வந்து 0 ஆகறப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா they have asked us to find the transfer function between y of s by x2 of s. அதாவது y of s க்கும் x2 of s க்கும் இடையில இருக்கிற ரிலேஷன் இதுதான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? சோ let me ask you a question. so already அட்டெண்ட் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். is transfer function valid for multiple input multiple output systems? No sir. Okay, can you provide the exact reason for that? Why transfer function does not valid for multiple input multiple output systems? Is it, someone please provide the answer for that. ஏன் மல்டிபிள் அவுட்புட் மல்டிபிள் இன்புட் இருந்தது அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனால இது பண்ண முடியல. அதாவது நானே ரீசன் சொல்லிடுறேன். ஓகேங்களா? டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் பேஸ்ட் அப்ரோச் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சிம்பிளஸ்ட் அப்ரோச்சிங்க. நமக்கு வந்து ஒரு ஈஸியா அவுட்புட் வேணும் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து நான் ஒரு இன்புட் கொடுத்துருக்கேன், எனக்கு உடனே அவுட்புட் வேணும் அப்படின்னா ஐ கேன் கோ ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன். ஓகேவா? அதுவும் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு இன்புட் அட் அ டைம்ல என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்னால ஒரு இன்புட் மட்டும் தான் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா if I provide more than one input my system will get jammed. ஓகேவா? if I try to determine the value with more than one input for a single system and if I try to determine the value by using transfer function my results will never be accurate. ஓகேவா? என்னோட ரிசல்ட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா ராங்கா தான் வரும். ஒரே சமயத்தில் நான் மல்டிபிள் இன்புட்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு நான் ஒரு அவுட்புட்டை டிட்டர்மைன் பண்ண ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டத்துக்கு எனக்கு என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் கிரியேட் அன் எரர்ட் அவுட்புட். ஓகேங்களா? எக்ஸாக்ட் அவுட்புட் தராது. அதே மாதிரி என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா இஃப் ஐ ஆக்டிவேட் மல்டிபிள் இன்புட்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா these multiple inputs will get jammed at a point. இது சம் வேல்யூ கேரி பண்ணும்,
இது சம் அமௌண்ட் ஆஃப் வேல்யூவை கேரி பண்ணும். இந்த ரெண்டு வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல இன்டராக்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல எனக்கு என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இட் வில் கெட் ஜாம்டு. ஓகேவா? ஸோ இந்த ரீசனுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we are using transfer function only for CISO systems. That is, it is valid only for single input single output systems. அதே மாதிரி is transfer function valid for time varying systems? Can you use transfer function for time varying systems? No, sir. Yes. So we cannot use transfer function for time varying systems because the input varies with time. ஓகேவா? ஒரு இன்புட் வந்து டைமை பொறுத்து மாறப்ப என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன்ல we cannot determine the exact answer. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி can you determine the controllability and observability by using transfer function? No. Okay, because transfer function base is the simplest form of approach which can determine the ratio between output and input without considering internal behavior. சிஸ்டத்தோடைய இன்டர்னல் பிஹேவியரை கன்சிடர் பண்ணாம என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் இன்புட் கொடுத்தா ஜஸ்ட் அவுட்புட் போட்டு கொடுக்கும். ஓகேங்களா? அப்ப கண்ட்ரோலபிலிட்டியும் சொல்லுங்க. சிந்தசிஸ் பண்ண முடியாது அப்படிதான் சொல்றீங்க. ஆமாங்க சார். உள்ள இருக்கிற ப்ராசஸ் வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வந்து சென்ஸ் பண்ணாது. சரிங்களா? சோ கண்ட்ரோலபிலிட்டி அண்ட் அப்சர்வபிலிட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா we cannot determine by using transfer function. ஓகேவா? அதே மாதிரி இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அக்செப்ட் பண்ணுமா? No, sir. Because initial conditions are 0. initial conditions பாத்தீங்க அப்படின்னா non-linear values. ஓகேவா? I think you might have studied this in differential equations. Differential equations நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா சொல்லிருப்போம். initial conditions வந்தது அப்படின்னா just consider those things as non-linear. ஓகேவா? So அப்ப initial condition வந்தாலே the system will go to non-linear state. அப்போ you cannot determine the transfer function for that system. அதுக்கு ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் சொல்லுவாங்க சார். ஸ்டேட் வேரியபிள். Yes, we can use state variable approach for initial condition based systems. இப்போ நான் சொன்ன எல்லாத்துக்குமே இப்போ நீங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா state variable based approach யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி can you use test inputs for transfer function determination? That is step, impulse, ramp, parabola. No, sir. Yes, you cannot directly determine the test signals. ஓகேவா? ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் நீங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா டைரக்டா டெஸ்ட் சிக்னல்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? these signals are known as singularity signals. You cannot directly include these signals in your transfer function based approach. ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப்பும் பாத்தீங்க அப்படின்னா it is a non-linear function. ramp அப்படின்றதும் non-linear function. parabola அப்படின்றதும் non-linear function. impulse அப்படின்றது it is nothing but a strike of value. okay, or strike of some amount of voltage or current. ஓகேவா? ஸோ அதுவும் நீங்க என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா இன்க்ளூட் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ டெஸ்ட் சிக்னல்ஸ் எதுவுமே நீங்க என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை டைரக்டா இன்க்ளூட் பண்ண முடியாது. ஓகே. ஸோ லெட் அஸ் டிட்டர்மைன் த வேல்யூ ஃபார் திஸ் சம். x2ல இருந்து x2 வந்து ஆக்டிவேட் பண்றோம் இப்ப. ஏன் அப்படின்னா கொஸ்டின்ல வந்து y2 by so y of s by x2 of s தான் கேட்டிருக்காங்க. அடுத்து x1 என்ன பண்ணிருக்காங்க? they have made as 0. x1 0 பண்ணிட்டாங்க. சரிங்களா? x1 0 பண்ணிட்டாங்க. இங்க இருந்து எனக்கு என்ன வேல்யூ போகுங்க? இந்த இடத்துல எந்த வேல்யூமே இல்லையா? அப்ப இங்க என்ன இருக்கிறது அர்த்தம்? 1 இருக்கிறது அர்த்தமா? இந்த லூப்ல என்ன இருக்கிறது அர்த்தம்? ஃபீட்பேக் லூப்ல 1 இருக்கிறது அர்த்தமா? இந்த 1 இங்க வந்து ஜாயின் பண்றப்ப என்னவா இருக்குங்க? மைனஸ்ல இருக்கா? அப்போ இந்த இடத்துல 0 போகுது, இந்த இடத்துல -1 வருது. அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன வேல்யூ வரும் பாருங்க? -1. இந்த சம்மிங் பாயிண்ட்ல இன்புட் x1 of s வந்து 0, இந்த ஃபீட்பேக் லூப்போட வேல்யூ 1, இங்க என்ன சிம்பிள் இருக்கு அப்படின்னா மைனஸ். அப்போ 0 -1 which is -1. அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஐ எம் எலிமினேட்டிங் திஸ் ஃபீட்பேக். இந்த ஃபீட்பேக்கை எலிமினேட் பண்ணிடுறேன். எலிமினேட் பண்ணிட்டு என்ன பண்றேன் அப்படின்னா திஸ் டைம் கனெக்டிங் இட் லைக் திஸ் with the value of -1. ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு அந்த ஸ்டெப்? ஏன்னா இன்புட் x1 of s which is nothing but 0 and அங்க இருந்த சம்மிங் பாயிண்டோட வேல்யூ இட் இஸ் a negative feedback based summing point. அப்போ 1 into minus which is -1. so அதனால என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I am just eliminating that summing point. Instead of that summing point I am directly writing the final value for the summing point. the summing point உடைய final value நான் டைரக்டா எழுதிருக்கேன். ஓகேவா? அடுத்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த மைனஸ் என்ன பண்ணுங்க, இங்க கூட மல்டிப்ளை பண்ணிக்க. ஓகேவா? இப்போ சால்வ் பண்ணலாமா?
ஃபார்வர்ட் பாத் பாக்குறேங்க. ஃபார்வர்ட் பாத் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. எல்லாத்துக்குமே இட் இஸ் பெட்டர் டு கோ ஃபார் மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்முலா. நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேவா? இது அப்படியே சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃபா அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. அசியூம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ ஃபார்வர்ட் பாத் x2 of s ல ஸ்டார்ட் பண்றேன், டைரக்டா y of s ல போய் எண்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? அப்ப x2 of s ல ஸ்டார்ட் ஆகுது 1/s அப்புறம் y of s. அப்ப ஃபார்வர்ட் பாத் பாத்தீங்க அப்படின்னா x2 of s ல ஸ்டார்ட் ஆகுது, டைரக்டா y of s ல முடியுது. அப்ப ஃபார்வர்ட் பாத்தோட கெயின் எழுதணுமா? ஃபார்வர்ட் பாத் கெயின் forward path gain 1/s. okay, there are no other values other than 1/s, so from my forward path gain is 1/s. okay, next loops, we need to determine what are all the possible loops that is being presented here. So just look at this point. இந்த சம்மிங் பாயிண்ட் நான் எடுத்துடலாங்க. நமக்கு சிங்கிள் ஃப்ளோ கிராஃப் மாதிரி நம்ம எடுத்தனால லெட் மீ டேக் திஸ் சம்மிங் பாயிண்ட். இதை எடுத்துடுறேன். இதை எப்படி இப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாமா? ஏன்னா இந்த வேல்யூவும் பாசிட்டிவ், இங்க இருக்கிற வேல்யூவும் பாசிட்டிவ். ஆமாவா? இப்ப என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஐ ஹவ் ரிமூவ் தட் சம்மிங் பாயிண்ட். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் ஐ ஹவ் டேக்கன் திஸ் வேல்யூ. இங்கேயும் பாசிட்டிவ் இங்கேயும் பாசிட்டிவ். அப்படியே சம்மிங் பாயிண்டை எடுத்துட்டு நான் நோட ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்கேன். இப்ப பாருங்க லூப் சொல்ல முடியுமா? நான் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேங்க. இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன், அப்படியே சுத்திட்டு இதே பாயிண்ட் வந்து ஜாயின் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? சோ நவ் இட் இஸ் a loop. கிளியரா? சோ லூப் புரியுதுங்களா? சோ எப்படி வந்ததுன்னு? இது ஒரு லூப்பா? அப்ப இந்த லூப்போட கெயின் எழுதணுமா? கெயின் என்னதுங்க? சோ லூப் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எழுதிடுறேன். x2 of s இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துடலாம். a ல ஸ்டார்ட் பண்றேன், அப்படியே சுத்திட்டு வந்து 7 எண்ட் பண்ணிடுறேன். 7 ஸ்டார்ட் பண்ணி 7 எண்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? அப்ப அந்த லூப் கெயின் என்னதுங்க? லூப் உடைய கெயின் which is 1/s into minus s by s plus 1. clear? This s will get cancelled. அப்போ by Mason's gain formula அடிச்சலாமா? by Mason's gain formula forward path. So transfer function, we have determined the transfer function between y of s and x2 of s. Forward path gain இப்ப தான் ஃபைண்ட் பண்ணனும். Forward path gain 1/s into, is there any non touching loop in that forward path? அந்த forward pathல ஏதாச்சும் non touching loop இருந்ததா? எதுவுமே கிடையாது. அப்ப என்ன பண்ணனும்? default value 1 divided by loops 1 minus. so individual loops எத்தனை இருக்குன்னு பார்க்கறேன். ஒரே ஒரு லூப் தான் இருந்தது. அந்த லூப் உடைய gain value, that is minus 1/s plus 1. ஓகேவா? அப்போ 1/1 plus 1, sorry, 1/s by s plus 1. So 1/s divided by s plus 1. So just take LCM, plus 1 by s plus 1. So this is of the form a by b c by d format la irukku. இந்த மாதிரி இருந்தா எப்படி எழுதலாம்? I can write it as a by b into d by c. So a by b into d by c format la எழுதுனா 1/s into s plus 1 divided by s plus 2. Plus 1 plus 1 will become 2. அப்போ s plus 1 divided by s into s plus 2. This is the transfer function for y of s by x2 of s. So யாருக்காவது some doubt இருந்தா கேளுங்க. இல்ல அப்படின்னா let us move to next sum. Is there anyone having doubt in that sum? So எந்த ஆப்ஷன் மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னா I think fourth option. Yes, fourth option exactly matches with this. ஓகேவா? அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இனிஷியல் கண்டிஷன் கொடுக்காம, தட் இஸ் x1 of s 0 பண்ணாம நீங்க ஃபைண்ட் பண்ண சொன்னாலுமே you have to assume that x1 of s is 0. கொஸ்டின்ல அவன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணல அப்படின்னாலுமே நீங்க என்னவா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா
எதுக்கு அக்ராஸா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கேட்டிருக்கானோ அந்த பேராமீட்டர் மட்டும் நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு எதெல்லாம் எக்ஸஸ் இன்புட்டா இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா சப்ரஸ் பண்ணிடணும். தட் இஸ் யூ ஹாவ் டு மேக் தோஸ் வேல்யூஸ் அஸ் 0. அவன் கொடுக்கல அப்படின்னாலுமே அது என்னவா நீங்க எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு டேக் இட் அஸ் 0. ஓகேவா? ஓகே. So let us move to next question. So this is the question which is being provided to us. So இதான் நம்ம கொடுத்துக்கிற question. ஓகேங்களா? It was asked in GATE 2014. GATE 2014. சரிங்களா? என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா they have asked us to determine the transfer function, that is C of S by R of S என்ன அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. இத வந்து பிளாக்கா பாத்தீங்க அப்படின்னா கன்ஃபியூஸா இருக்கும். நாளே சொல்லியிருக்காங்கல்ல, எப்பயுமே பிளாக்கா கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃபா அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாமா? ஜஸ்ட் நான் அசியூம் பண்றேன், இங்க இருந்து இங்க ஒரு ட்ராக் பாத்துக்கிறேன். ஸோ அப்ப ஆர் ஆஃப் எஸ்ன்னு பாத்துக்கிறேன். ஸோ அப்ப இங்க இருந்து G1. ஓகேவா? அடுத்து இங்க ஒரு நோடு வந்திருக்கு. அடுத்து இங்க இருந்து G2. மறுபடியும் இந்த இடத்துல ஒரு சம்மிங் பாயிண்ட், இங்க அவுட்புட் C of S. இந்த ஆர் ஆஃப் எஸ் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு டம்மி எக்ஸ்டென்ஷன் போட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? ரீசன் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஆர் ஆஃப் எஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இது இனிஷியலா G1 இருக்கு. பட் இங்க ஒரு பாயிண்ட் டேக் ஆஃப் பாயிண்ட் வந்து ஜாயின் ஆகுதுங்களா? அப்ப என்ன பண்ணும்? அதை டேக் ஆஃப் பாயிண்ட் நான் மென்ஷன் பண்ணுவோம். நான் இங்க தான் எடுக்க முடியாது. அப்ப ஆர் ஆஃப் எஸ் நான் டைரக்டா எடுக்க முடியாது. ஏன்னா டைரக்டா ஆர் ஆஃப் எஸ் நான் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா டிஃபால்ட்டா இந்த மாதிரி நீங்க அசீவ் பண்ண முடியாது. லூப் இந்த மாதிரி இருந்தாலும் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தாலும் யூ கேனாட் டைரக்ட்லி டேக் திஸ் பாயிண்ட் அஸ் இன்புட். ஐ திங்க் யூ ஹவ் சீன் தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நீங்க பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரியா? ஸோ அப்ப என்ன பண்ணிருந்தேன்னா ஒரு டம்மி எக்ஸ்டென்ஷன் போட்டு எடுத்துக்கிறேன். இதோட கெயின் வந்து நான் 1 ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இங்க இருந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இதே பாயிண்ட் இதே நோட் எடுத்து வந்து இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. சரியா? So these are all the values which is present. இத பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிருக்கோம்னா we have drawn this. ஓகேவா? உங்களுக்கு இது வேணா அப்படின்னா நீங்க இந்த லைனை கூட எரேஸ் பண்ணிட்டு இதுவே ஒரு என்டையர் கெயினா கூட எடுத்துக்கலாம். நீங்க இந்த 1 எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுன்ற மாதிரி தெரிஞ்சாலோ இல்ல அப்படின்னா 1 வந்து எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க நோடு அசியூம் பண்ணியிருந்தாலோ நீங்க என்ன பண்ணலாம், அதை எரேஸ் பண்ணிட்டு இது ஒரே லைனை கூட எடுத்துக்கலாம். பட் 1 போட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பார்க்க, கொஞ்சம் நீட்டா தெரியும் சம்மிங் பாயிண்ட், அதாவது சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃப். ஓகேவா? இப்போ பை மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்முலா ஃபார்வர்ட் பாத் எத்தனைங்க இருக்குங்க? ஃபார்வர்ட் பாத் ஆல்ரெடி சைடு ஃபார்வர்ட் பாத்னா FP டினோட் பண்றேன். சோ எத்தனை ஃபார்வர்ட் பாத் இருக்குன்னு பாக்குறேன். நான் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பேர் கொடுத்துறேங்க. A B C D என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா நேம் கொடுத்துறேன். இப்போ நேம் கொடுத்துட்டு என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பாத் நான் பாக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ டேக் ஃபார்வர்ட் பாத் 1. ஃபார்வர்ட் பாத் 1 அப்படின்னா நமக்கு எப்பவுமே ஃபார்வர்ட் பாத் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் லைன் எது இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? அப்ப ஆர் ஆஃப் எஸ்ல இருந்து A to B, B to C, C to D, D to C of S. R of S to A to B, B to C, C to D, D to C of S. இது ஒரு ஃபார்வர்ட் பாத்தா. கெயின் என்னதுங்க? ஃபார்வர்ட் பாத் கெயின், ஃபார்வர்ட் பாத் 1 கெயின் பாத்தீங்க அப்படின்னா which is 1 into G1 into 1 into G2. அந்த பக்கம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அங்க 1 இருக்கிறதா இருக்கும். அப்ப ஃபார்வர்ட் பாத் கெயின் பாத்தீங்கன்னா G1 G2. கிளியரா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? நெக்ஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பாத் 2 ஃபைண்ட் பண்றேன். ஃபார்வர்ட் பாத் 2 இருக்கான்னு பாக்குறேன். எஸ், இன்னொரு ஃபார்வர்ட் பாத் இருக்கு. இங்க பாருங்க, இப்படி வரலாமா? ஆர்எஃப்எஸ்ல நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஏ வழியா போயிட்டு இப்படி போலாமா? பி வழியா, பி வழியா இந்த வழியில வந்துட்டு சி டி சிஎஃப்எஸ். புரியல? அதான் இது ஒரு வழி. ஓகேங்களா? சோ இந்த ஒரு வழியில வந்திருக்கேன். சோ ஆர்எஃப்எஸ்ல இருந்து ஏல இருந்து இந்த டைரக்ஷன்ல பெயிண்ட் பண்ணி பிக்கு வந்திருக்கேன். பில இருந்து என்ன பண்ணிருக்கேன்? சி டி அப்புறம் சிஎஃப். ஓகேவா? சேம் அதே பாயிண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும். பட் என்ன பண்ணேன்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் பாத் we have taken a curvy path. ஓகேவா? சோ ஃபார்வர்ட் பாத் 2 பாத்தீங்கன்னா சேம் as like
forward path 1, but instead of straight path we have taken curvy path. Considered curvy path. ஓகேவா? அப்ப அதோட கெயின் எழுதலாமா? ஃபார்வர்ட் பாத் 2 ஓட கெயின் என்னதுங்க? ஃபார்வர்ட் பாத் 2 ஓட கெயின் 1. சோ இங்க எதுமே இல்ல அப்படின்னா இங்க 1 இருக்குறதா அர்த்தம். ஓகேவா? அப்புறம் இங்க வரேன், மறுபடியும் 1 தான் இருக்கு. இந்த இடத்துக்கு போறேன், G2, அந்த பக்கம் 1. அப்ப ஃபார்வர்ட் பாத் 2 ஓட கெயின் பாத்தீங்கன்னா G2. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வேற ஏதாச்சும் ஃபார்வர்ட் பாத் இருக்கான்னு பாக்குறேன். எஸ், இன்னொரு பாசிபிள் ஃபார்வர்ட் பாத் இருக்கு இந்த இடத்துல. ஓகேவா? RFS ல இருந்து A. சோ இங்க வேணா நம்ம ஒரு நேம் கூட கொடுத்துக்கலாங்களா? அப்ப நம்ம நேம் கொடுத்தேன் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்ல தேவை அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் பாத் 1 மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லாம அந்த நேம் வச்சு நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஓகேவா? சோ அப்படியே சொல்லலாம். இல்ல அப்படின்னா நம்ம அப்படியே கூட பண்ணிக்கலாம். சோ எடுத்து அப்படின்னா RFS A, A ல இருந்து D வழியா ஒரு பாத். RFS ல இருந்து A, A ல இருந்து D வழியா ஒரு பாத், D ல இருந்து CF. ஓகேவா? அப்போ ஃபார்வர்ட் பாத் 3. சோ ஃபார்வர்ட் பாத் 3 பாத்தீங்க அப்படின்னா RFS அதுல இருந்து A, A ல இருந்து D, D ல இருந்து CFS. ஓகேவா? அப்ப அதோட கெயின் ஃபார்வர்ட் பாத் 3 கெயின் என்னதுங்க? A ல இருந்து 1, இங்க எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா 1 இருக்கிறதா அர்த்தம். சோ இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா D அப்புறம் 1. அப்ப ஃபார்வர்ட் பாத் 3 ஓட கெயின் வேல்யூ 1. ஏன் அப்படின்னா இங்க எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே இல்லை அப்படின்னா பை டிஃபால்ட் ஐ எம் டேக்கிங் ஆல் தோஸ் வேல்யூஸ் as 1. அப்போ 1 into 1 into 1 into 1 which is 1. ஓகேங்களா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? இப்போ என்ன பண்ணலாம், ஏதாச்சும் லூப் இருக்கான்னு பாக்குறேன். இது லூப்பா? நோ. சரி, இப்படி வரும். இது லூப்பா? அதுவும் இல்ல. சோ வேற ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பாக்குறேன். இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல பாக்குறேன். லூப்பே கிடையாது இந்த क्वेश्चनல. ஓகேவா? சோ நோ லூப்ஸ். சிம்பிளா முடிஞ்சிருச்சுங்க அப்பனா சம். சோ லூப்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. அப்ப டைரக்டா என்ன பண்ணலாம், பை மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்முலா. CFS by RFS என்னதுங்க? ஃபார்வர்ட் பாத் எத்தனை இருக்கு? F ஃபார்வர்ட் பாத் 1 ஓட கெயின் G1 G2 ஆ பிளஸ் அடுத்த ஃபார்வர்ட் பாத் G2, அடுத்த ஃபார்வர்ட் பாத் 1. ஓகேவா? நான் ஏன் இந்த இடத்துல எங்கேயுமே into 1 போடவே இல்லை? அங்க லூப்பே இல்லை. அப்ப நான் டச்சிங் லூப் நான் போடவே தேவையில்லை. ஓகேங்களா? அதை நான் எழுதாம நான் அப்படியே விட்டுருக்கேன். இங்க into 1 நம்ம ப்ரீவியஸ் எல்லாத்தையுமே போட்டோமா? நான் ஏன் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா நீங்க அந்த கொஸ்டின் அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா அது லூப்பே இல்லை. லூப்பே இல்லைன்ற போது நான் டச்சிங் லூப் உங்களுக்கு எழுதவே தேவையில்லை. ஓகேவா? அப்ப பை டிஃபால்ட் அங்க 1 இருக்கிறதாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். சரிங்களா? சோ உங்க கொஸ்டின்ல இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் படி மேட்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த ஆப்ஷன் எக்ஸாக்டா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் சி ஆப்ஷன். எஸ், ஆப்ஷன் சி மேட்சஸ் வித் திஸ். ஓகேவா? கிளியரா? எல்லாருக்கும் புரியுதுங்களா சம்? ஓகே. சோ லெட் அஸ் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். கொஸ்டின்ஸ் படிக்கிற மாதிரி பாருங்க. The block diagram of a feedback control system is shown in figure. ஓகேவா? They have said that block diagram of a feedback control system is shown. ஓகேவா? அடுத்து the overall closed loop gain of the system. The overall closed loop gain of the system. ஓகேவா? உங்க ஆப்ஷன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே in terms of G ல இருக்குங்க. All your options are in terms of G. ஓகேவா? so they have said என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஓவரால் க்ளோஸ் லூப் கெயின் G என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. சரியா? சோ எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலாம்? நீங்க அப்படியே இப்போ உங்களுக்கு இது வரைக்கும் ஒரு கான்செப்ட் நல்லா ஃபெமிலியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ எப்படி ஃபைண்ட் பண்றது அப்படின்றது. ஓகேவா? சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நமக்கு புரியுற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃபா மாத்திரனா சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃபுக்கு மாத்திருங்க, இல்ல பிளாக் டயகிராம்ல போட்டு சால்வ் பண்ணுங்க. சரியா? சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃப் ரொம்ப ரொம்ப கன்வீனியன்ட்ங்க. எவ்வளவு பெரிய சம் கொடுத்தா சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃப் ஈஸியா மாத்திரலாம். அப்ப என்ன பண்றேன், SFG க்கு மாத்திடுறேன்.
G2 X1 G1 Y வந்து எதுவுமே இல்லைனா Y எடுத்துக்கிறோம். அடுத்து இங்க இருந்து மைனஸ் சைன் இருக்கிறதுனால மைனஸ் H1. நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்தே இன்னொரு வேல்யூ வருதுங்களா? -1 because here it carries a minus sign. Okay va? So now I have converted this entire block diagram to a signal flow graph diagram. Now I can easily apply Mason's gain formula. By Mason's gain formula, yes, Mason's gain formula. So நீங்க Mason's gain formula வச்சு transfer function find பண்றீங்க. Transfer function அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா which is nothing but the overall gain of the system. அந்த சிஸ்டத்தோட என்டையர் கெயினை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா transfer function அப்படின்றோம். So எத்தனை ஃபார்வர்ட் பாத் இருக்குன்னு பாருங்க. Let me name these values as node as A, B, C. So forward path 1, FP1, which is nothing but X to A, A to B, B to C, C to Y. அப்ப forward path 1 உடைய gain இங்க எழுதிடலாமா? 1 into G2 into G1 into 1, which is G1, G2. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வேற ஏதாச்சும் ஃபார்வர்ட் பாத் இருக்கான்னு பாக்குறேன். வேற ஏதாச்சும் ஃபார்வர்ட் பாத் இருக்கா? நோ, முடியல. ஓகேவா? சோ லூப்ஸ் போறேன். லூப்ஸ் போன அப்படின்னா லெட் மீ டேக் ஒன் லூப் as L1. சோ இந்த லூப் எடுத்துக்கிறேன். B to C, மறுபடியும் C ல இருந்து B. அப்போ B ல இருந்து C, C ல இருந்து மறுபடியும் B. அப்போ லூப் கெயின் என்னதுங்க? So B ல இருந்து C, C ல இருந்து B. அப்போ மைனஸ் G1 H1. ஓகேவா? இந்த லூப் கெயின் எப்படி எழுதுன்னு தெரிஞ்சதா? இது ஒரு லூப். சோ வேணா லூப் டயகிராம் கூட போட்டுக்கோங்க. G1 minus H1. ஓகேவா? சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா தெரியும் G1 into minus H1 minus G1 H1. சரியா? நெக்ஸ்ட் லூப் 2. லூப் 2 பார்க்கறேன். A B C A. அப்போ A B C A எப்படிங்க எழுதலாம்? இதோட கெயின் என்னதுங்க? G1 சீரிஸா இருக்குது. அப்ப G2 இங்க இருந்து இதுவும் சீரிஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு -1. லூப்ல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சீரிஸா தாங்க இருக்கும். ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா லூப்ல இருக்கிற எல்லா வேல்யூமே சீரிஸா தான் இருக்கும். அப்ப டைரக்டா ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதலாம். லூப்னாலே அந்த வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சீரிஸா இருக்கும். தட் இஸ் கேஸ்கேட்ல தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். லூப்ல பேரலல் கனெக்ஷனே கிடையாதுங்க. பேரலல் கனெக்ஷன் அந்த லூப்பே கிடையாது. ஓகேவா? சோ லூப்னாலே சீரிஸ் கனெக்ஷன் மட்டும் தான். அப்போ G1 G2 -1 மைனஸ். ஓகேவா? சோ நான் மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்முலா படி ஃபார்வர்ட் பாத் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டேன், லூப் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டேன். இண்டிவிஜுவல் லூப்ஸ் தானே இது. நான் டச்சிங் லூப் இருக்கான்னு பாக்குறேன். இல்ல வேற ஏதாச்சும் லூப் இருக்கான்னு பாக்குறேன். எதுவுமே இல்ல. நான் டச்சிங் லூப் இல்ல. எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டச்சிங் லூப் தான். இதுவும் ஒண்ணா டச்சா இருக்குது இந்த பாயிண்ட்ல. ஓகேவா? அப்போ சோ பை ஃபார்முலா மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்முலா படி எழுதணும் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அல்லது கெயின் எப்படிங்க மென்ஷன் பண்ணலாம்? ஃபார்வர்ட் பாத் G1 G2. இதுல ஏதாச்சும் டச் ஆகாத லூப் இருக்கு அந்த ஃபார்வர்ட் பாத்ல? எல்லா லூப் டச் ஆகுதா? அப்போ டிஃபால்ட் கெயின் வேல்யூ 1 பை 1 மைனஸ் எத்தனை லூப் இருக்குன்னு பாக்குறேன். இந்த லூப் இண்டிவிஜுவல் லூப்ஸா? சோ அப்ப அந்த லூப்போட கெயின் வேல்யூ மைனஸ் G1 H1 மைனஸ் G1 G2. சோ இப்ப எழுதுன அப்படின்னா G1 G2 divided by 1 plus G1 H1 plus G1 G2. Just compare this with your option. அப்போ compare பண்ண அப்படின்னா G1 G2 by option B. So option B match ஆகுது. So option B is exactly correct. So எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So இருக்கா டவுட் இருக்கா? Is there anyone having doubt in this question? எல்லாரும் கிளியருங்களா? ஓகே.